Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna. എല്ലാരും ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഇന്ന് കുറച്ച് പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശാലിനി ജയരാജൻ, ഏത് ക്ലാസ്സിലാ മോള് പഠിക്കുന്നേ? എത്രയില്ല? കേൾക്കാൻ വയ്യ, കേൾക്കാൻ വയ്യ.
ആ 3-ല്. ഓക്കെ, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അല്ലേ? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്റെ പേരാണ് ശാലിനി, മോളുടെ പേര് ഭവ്യശ്രീ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പേര് മാറ്റിയാ കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ. നാളെ ആ പേര് മാറ്റി മോളുടെ പേര് എഴുതണമേ. പിന്നെ അമലപുരൻ ദേവിദാസി മാതാജിയാണോ അതോ മാതാജിയുടെ മോനാണോ മോളോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മോന് പേരെന്താ? തുളസീചരൺ. ഓക്കെ. മോന് നാളെ വരുമ്പം അമ്മയുടെ അടുക്ക പറയണം ഈ പേര് മാറ്റിയിട്ട് തുളസീചരൺ എന്നാക്കാനേ. അപ്പം എനിക്ക് വിളിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ശരാ, നാളെ മാറ്റണമേ പേര്. ഇന്ന് ദേവ് എന്താ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ? വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല. ആ പിന്നെ മഞ്ജിമ, അമിത ആരാണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞേ. അമിത പുതിയതായിട്ട് വന്നാണോ? ഇല്ല, മിണ്ടുന്നില്ല. ആ സത്യപ്രഭ. ഇന്ന് കുഞ്ഞുമോളുണ്ടോ കൂടെ? സത്യപ്രഭ കുഞ്ഞുമോള് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ മതി. ആ ശ്രേയ സജേഷ്. ഹലോ, ആ പറയൂ. മോളാണോ അതോ അമ്മയാണോ? ഞാൻ മോള്. എന്താ പേര്? ശ്രേയാന്ന് തന്നെയാണോ? അതെ അതെ മാതാജി. ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ? മോള് വീഡിയോ ഇടാൻ അറിയാമോ? വീഡിയോ മോളെ കാണട്ടെ ഞാൻ. ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ? ഇനി 10th-ലോട്ട്. ഓ 10th-ലോട്ടായോ? അപ്പൊ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇനി സ്കൂള് തുറക്കുമ്പോഴ് ജൂൺ 2 സ്കൂള് തുറക്കില്ലേ? മോക്ക് നേരത്തെ തുറക്കുവോ? 10th ആയ കാരണം. നേരത്തെ തുറക്കും. ഞങ്ങക്ക് മെയ് 28-ന് തുറക്കും മാതാജി. തുറക്കും അല്ലേ? ജസ്റ്റ് 2 days ബിഫോർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴ് സ്കൂള് തുറക്കുമ്പം നമ്മള് സാറ്റർഡേ സൺഡേസ് ആണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മോക്ക്? ഞങ്ങൾക്ക് സാറ്റർഡേ ക്ലാസ് കാണും. പക്ഷെ 8 to 9 ആണ്, രാത്രിയിലെ 8 to 9 ഇപ്പൊ പോലെ കേട്ടോ. ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കാം മാതാജി. ഒക്കെങ്കിലും വരും. ശരി, ഓക്കെ. പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം കേറിയാ മതിയേ. ഓക്കെ. ലീന സതി ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടിയാണ് അല്ലേ? മോളാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അമ്മയാണ്. മോളില്ല, ഇന്നില്ല അല്ലേ? അല്ലേ മോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. അവള് 10th കഴിഞ്ഞു. ആണോ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്വിൻ സുരേഷ്. മനസ്സിലായി. ആശയല്ലേ? ആശ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. സാറ്റർഡേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു ക്ലാസ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു മാതാജി. നോ പ്രോബ്ലം. അനിരുദ്ധ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? അതെ മാതാജി. അനിരുദ്ധിന്റെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ? ഇനി 7th-ലോട്ട്. 7th. റെഗുലർ ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. വേദ കൃഷ്ണ അമ്മയാണോ മോളാണോ? ആരാണ്? മോളുടെ പേരാണോ വേദ കൃഷ്ണ?
ആ, ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു? ഇനി 8ല്. 8ൽ അല്ലേ? ആ. പിന്നെ സന്തോഷ്. സന്തോഷ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. മോനും മോളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. സുമേഷ്, മോള് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ക്ലാസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, സുമേഷ്, മോൾ ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇല്ല, വീട്ടിലില്ല, ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട്, വൈഫും ഉണ്ട്. ലീന സതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പേരിന്റെ നമ്പറിലുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ലീന സതി. കണ്ടു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 2 റൂമിലാണ്, പക്ഷെ രണ്ടുപേരും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ പെൺമക്കള് അച്ഛനെ പോലെയാണ്, അച്ഛൻ പറയുന്ന കേൾക്കും. അപ്പം അച്ഛനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താൽ മോള് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. തീർച്ചയായിട്ടും മതി, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. ശരി. സന്തോഷ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാഡം. മക്കള് കേറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കും. അവർക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. മോള് ദുബായിലെ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മോന് ഇപ്പം ട്യൂഷനും ഉണ്ട്. സാവധാനം എല്ലാം കയറും. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. പാറും അച്ഛനും അമ്മമാരും ഒക്കെ കേറുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സില്. എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമായിരിക്കുമേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം. ഇന്നലെ ഏത് ശ്ലോകമായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത്? അനാമിക, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏത് ശ്ലോകം എടുത്തു? ഇന്ന് മോള് ചൊല്ലിയിട്ടല്ലോ. ഏത് ശ്ലോകമായിരുന്നു? ഓർമ്മയില്ലേ? 6th അധ്യായത്തില് 47th. ഗുഡ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ധ്യാന യോഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. 46 ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും ധ്യാനം, മെഡിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ തീരെ താന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല, തീരെ പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നിട്ട് കുഷാഗ്രാസ് ഇടണം, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിയർ സ്കിൻ വെക്കണം. അങ്ങനെ കുറേ നിബന്ധനകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് പറയും നമ്മൾ ഒരു സെക്ലൂഡഡ് പ്ലേസിൽ പോകണം. സെക്ലൂഡഡ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമില്ലാത്തൊരു വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വേണം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിലൊന്നും പോയിരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ 6th ചാപ്റ്ററിൽ പറയും ഭഗവത്ഗീതയുടെ. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, അതാണ് 47th ശ്ലോക. അപ്പൊ 47th ശ്ലോകയില് കൃഷ്ണൻ പറയും ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ഹൂ തിങ്സ് അബൌട്ട് മീ ഓൾ ദ ടൈം. എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ആള്, എന്നിട്ട് എന്നെ സേവിക്കുന്ന, എന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആള് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. ആരാണ് എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ആരാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും ലവിങ്ലി വിത്ത് ഡിവോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഭക്തന്മാര് അല്ലെ? അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ് ആണ് അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ. അപ്പം ഇൻഡയറക്ട്ലി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ എല്ലാ യോഗകളിലെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഭക്തി യോഗമാണ് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 6th ചാപ്റ്ററിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പറയുന്നത് ഓഫ് ഓൾ ദ യോഗീസ് ആരാണ് നല്ലത്? ഭക്തി യോഗിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മള് 3-4 എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? 4-5 കഥകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഏതൊക്കെ കഥകളായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സാക്കൂബായിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു,
ഒരു ഗോപാലിനെ അല്ലേ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വനത്തിൽ പോകുമ്പോ ഗോപാലിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുരൂറമ്മയുടെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുരൂറമ്മ വയസ്സായപ്പോഴേ എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കൃഷ്ണൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു അല്ലെ. ആന ചവിട്ടാൻ വേണ്ടിയും, പിന്നെ ഒരു മൗണ്ടനിൽ പോയിട്ട് താഴോട്ട് എറിയും, പിന്നെ പാമ്പുകളുള്ള അതിന്റെ അവിടെ ഇടും, പിന്നെ തീയില് എറിയും കുഞ്ഞിനെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദിന് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാം? 5 വയസ്സ്. ഈ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചത് അച്ഛൻ. എന്നിട്ട് അവസാനമോ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറയും, നിന്റെ വിഷ്ണു ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട്, ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പം എന്നാ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ നിന്റെ വിഷ്ണുവിനെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു സ്വാഡ് എടുത്ത് ആ പില്ലറിൽ അടിക്കുമ്പം അവിടെ നിന്ന് നരസിംഹമൂർത്തി വരും അല്ലെ. അപ്പം നോക്കിക്കേ, കൃഷ്ണന് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അവതാരം എടുത്തു അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളും അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ പോലെ നമ്മളും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ വരും ഇൻ സം ഫോം ഓർ അതർ. നരസിംഹമൂർത്തി ആയിട്ട് വരണം എന്നില്ല, ചിലപ്പോ വേറൊരു ആള് വന്ന് സഹായിക്കും നമ്മളെ. അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും കൃഷ്ണൻ. അതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അംബരീഷ് മഹാരാജിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ. ദുർവാസ മുനി വന്നും എന്നിട്ട് ഏകാദശി പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അംബരീഷ് മഹാരാജ് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ദുർവാസ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഒരു പൂതത്തിനെ ഒരു മുടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോ ഒരു പൂതം വരും. എന്നിട്ട് ആ പൂതം അംബരീഷ് മഹാരാജിനെ കൊല്ലാൻ പോകുമ്പം സുദർശന ചക്ര ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണെന്നോ? ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ. ഞാന് ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്. മോന് ബുക്കുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബുക്കുണ്ടോ കയ്യില്? വീട്ടിലുണ്ടോ? നോട്ട്ബുക്ക് കയ്യിൽ വെക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും നോട്ട്ബുക്ക്, എല്ലാരും ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പെൻസിലും കയ്യിൽ വെക്കണം. അത് കൂടാതെ മോന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടോ കയ്യില്? അമ്മയുടെ കൈ കാണും തീർച്ചയായിട്ടും. ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പോഴേ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലില്ല, ചില കുട്ടികളുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ബുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ ഞങ്ങള് 6.47 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 47ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്നലെ എടുത്തത്. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാണ്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. അപ്പം സുദർശന ചക്രം ഈ ആ ഭൂതത്തിനെ കൊല്ലും, എന്നിട്ട് ദുർവാസ മുനിയുടെ പുറകെ പോകും അല്ലെ സുദർശൻ ചക്ര. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും ശിവന്റെ അടുത്തും വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തും ഒക്കെ ചെല്ലും ദുർവാസ മുനി ഈ സുദർശൻ ചക്രയെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറയാൻ. അപ്പൊ പറയും, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നീ അംബരീഷ് മഹാരാജിന്റെ അടുക്ക പോയി ഫോർഗിവ്നെസ് ചോദിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ദുർവാസ മുനി അംബരീഷ് മഹാരാജിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലും. അങ്ങനെയാണ് സുദർശൻ ചക്രയുടെ അടുക്ക അംബരീഷ് മഹാരാജ് പറയും, മതി, ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട, ദുർവാസ മുനിനെ വെറുതെ വിടാൻ പറയും. അതാണ് കഥ. പിന്നെ നമ്മൾ സക്കൂബായിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അല്ലെ. സക്കൂബായിയെ ഇൽട്രീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇൻലോസ്. ഹസ്ബൻഡും
ഹസ്ബൻഡ് അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം ഇൽട്രീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് സക്കുബായിന് എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ഭക്തിയായിരുന്നു. പണ്ടാപൂരിലെ വിട്ടലെ ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവള് ഇറങ്ങി ഓടും. ഈ കുറേ തീർത്ഥാടകര് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടാർപൂരിലേക്ക് ഒരു ഉത്സവത്തിന്. അപ്പം ഈ സക്കുബായും അതിൻ്റെ കൂടെ പോകും. അപ്പൊ ആൾക്കാർ കാണുമ്പം ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അമ്മായിയമ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ സക്കുബായി പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവര് ഓടി ചെന്ന് അവളെ പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കെട്ടിയിടും അല്ലേ? ഇനി 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ആഹാരം ഒന്നും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് സക്കുബായിയെ കൃഷ്ണന്ന് വിളിക്കുമ്പം കൃഷ്ണൻ വരും. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് കെട്ടിയിടും. കൃഷ്ണനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സക്കുബായിനെ വിടും അല്ലേ? ആ കഥ കേട്ടു നമ്മള്. ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശ്ലോകം 9.34, 9ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് 34th വേഴ്സ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാ മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാം ഏ വൈഷ്യസി യുക്ത്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ പറയുന്ന മന്മന, നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഭവ മദ് ഭക്തോ, നിങ്ങള് എൻ്റെ ഭക്തരായി തീർന്നാല്, പിന്നെ മദ്യാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്താല്, മാം നമസ്കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ എന്താകും? മാം ഏവൈഷ്യസി യുക്ത്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം 4 സംഗതികളാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ 4 സംഗതികൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭക്തനായിത്തീരും. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരും എന്ന് പറയുകയാണ്. ഏതൊക്കെ 4 കാര്യങ്ങളാ? അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 4 കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് മീ, എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെയോ ബിക്കം മൈ ഡിവോട്ടി, എൻ്റെ ഭക്തനായി തീരുക. പിന്നെ ഓഫർ ഒബേസൻസസ് ടു മീ, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. പിന്നെ വേർഷിപ്പ് മീ, എന്നെ ആരാധിക്കുക. എങ്ങനെ ആരാധിക്കുക? വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി നമ്മള് സാമ്പ്രാണി തിരിയൊക്കെ വെച്ച് എന്നിട്ട് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്ത്, അതിനാണ് വേർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാം, അത് വേർഷിപ്പാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങള് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭക്തനായി തീരും. എന്നിട്ട് ഈ ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൃഷ്ണലോകത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റും എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്. ആരാണ് ദേവിന്റെ കൂടെയുള്ള? അനിയനാണോ അതോ ഫ്രണ്ടാണോ? ആരാ? അനിയനോ? മോന്റെ പേരെന്താ? മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിനാണ് ഞാനും കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഏത് പേരെന്താ? അശ്വത്. അശ്വിനോ? അശ്വത്. അശ്വത്. ഓ, ഓക്കെ. ആദ്യമായിട്ടാണോ വരുന്നത് ക്ലാസ്സില്? കേറാറുണ്ടായിരുന്നു? രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം. ഓക്കെ. അപ്പോഴ് നമ്മള് ഭക്തിയോഗം ചെയ്താല് എന്താ അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല്, ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ബിറ്റ്വീൻ അസ് ആൻഡ് കൃഷ്ണ. ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമോ? പാലം
അല്ലെ? ഒരു പാലം, നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പാലമാണ് ഭക്തിയോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംസ്കൃതത്തില് പാലത്തിന് പറയുന്ന സേതു എന്ന് പറയും, മലയാളത്തിലും പറയും സേതു എന്ന്. അപ്പൊ ഈ സേതു എന്നുള്ള SETU അല്ലെ, സേതു SETU. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് S സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സിമ്പിൾ. സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമാണ് അല്ലെ? ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്താണ് ലളിതമായത്? ഇപ്പം നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കുറെ പോസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കണം, കുറെ ആസനാസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിട്ടോ അത് കുറെ കൊല്ലം നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമ്മൾ അതിൽ പെർഫെക്ഷൻ എത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ള വേറെ ഒരു യോഗ എന്താ? മെഡിറ്റേഷൻ, ധ്യാന യോഗ. ധ്യാന യോഗ എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് ടേക്സ് thousands of years. അത് സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് 100,000 years അവരുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാ? നമ്മള് വാൽമീകി, രത്നാകരനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഥ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആ രത്നാകരൻ എത്ര കൊല്ലം ഇരുന്നു എന്നറിയോ തപസ്? 60,000 years, 60,000 കൊല്ലം തപസ് ഇങ്ങനെ രാമ 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 മര 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ടാണ് വാൽമീകിയായി തീർന്നത്. അപ്പൊ 60,000 years നമുക്കുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? നമ്മള് ഹാർഡ്ലി 60 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴ് അല്ലെ? കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ 100 വയസ്സ് വരെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ധ്യാന യോഗവും നടക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം. സൗബരി മുനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഋഷി. ആ ഋഷിയാണെങ്കില് കുറേ വർഷം, ഇപ്പൊ ഈ ധ്യാന യോഗത്തിന് നമ്മൾ മൈൻഡൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല, കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ സൗബരി മുനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം വനത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്നാല് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും. ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിരുന്ന് തപസ്സിരുന്നു. യമുന നദിയിൽ പോയി അതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു ഫിഷിന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി. ഒരു ഫിഷും അതിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഈ സൗബരി മുനി. എന്നിട്ട് അവര് എപ്പോഴും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം സൗബരി മുനിക്ക് അയ്യോ എനിക്കും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം മതിയായിരുന്നു, ഈ തപസ്സും ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഇനി ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡർ ലൈഫ് വേണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് സൗബരി മുനിക്ക് തോന്നും. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. വർഷങ്ങളോളം അതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് തപസ് ചെയ്ത ആളാണ്, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്. അവര് ഇറങ്ങി വന്നേച്ച് അവിടെയുള്ള രാജാവ്, മധുരയിലെ രാജാവിന്റെ പേര് മന്ദാത എന്നായിരുന്നു. മന്ദാത രാജാവിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് ആ രാജാവിന് 50 പെൺമക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രാജാവിന്റെ അടുക്ക പറയും, നിങ്ങളുടെ 50 മക്കളിൽ ഒരു മോളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പത്തേക്കും സൗബരി മുനി വയസ്സായി, അത്രയും കൊല്ലം തപസ്സിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇത്രയും നാള് തപസ്സിരുന്നപ്പം മുടിയും ഒക്കെ ആയി വൃത്തിയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം രാജാവിന് നോ പറയാനും പറ്റില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഋഷിമാരൊക്കെ കേസ് ചെയ്താലോ, അതുകൊണ്ട് പറയും ഓക്കെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആർക്കാ എൻ്റെ മക്കളിൽ വെച്ച ആർക്കാ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അവളെ കെട്ടിച്ചു തരാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ സൗബരി മുനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ആരും ഒരു പെണ്ണുങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഋഷിമാർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവർക്ക് മിസ്റ്റിക് യോഗയൊക്കെ ഉണ്ട്, സിദ്ധിയുണ്ട്.
അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഒരു നല്ല ഹാൻസം ഒരു യങ് മാനായിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി 50 പേർക്കും ഇയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് 50 പേരിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം, എനിക്ക് വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ, എനിക്ക് വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോഴ് ഒടുക്കം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ രാജാവ് ഈ 50 പേരെയും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്. ഒടുക്കം വന്നിട്ട് 50 പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ധ്യാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴാം. താഴെ വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലത്ത് വീഴുക എന്നല്ല, ഈ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വിശ്വാമിത്രന്റെ കഥ? വിശ്വാമിത്രൻ ഒരു വലിയ മുനിയാണ്. ആ വിശ്വാമിത്രന് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ മേനക എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്സര സ്ത്രീയെ വന്നിട്ട് ആ തപസ് മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ അയക്കുന്നതാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ തപസ് ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് ഇന്ദ്രന് പേടിയാ, ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം പോകുമോന്ന്. ഇന്ദ്രന് സ്വർഗലോകത്ത് ഈ ദേവന്മാരുടെ രാജാവാണ്. ദേവന്മാരിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവാണ് ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എപ്പോഴും പേടിയാണ് ആരെങ്കിലും ഇന്ദ്രന്റെ പോസ്റ്റ് എടുക്കുമോന്ന്, ഇന്ദ്രന് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും രാജാവാകുമോന്ന് പേടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാമിത്രൻ ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പം ഈ ഇന്ദ്രന് പേടിയാകും. എന്നിട്ട് മേനക എന്ന് പറയുന്ന അപ്സരസിനെ താഴെ വിടും, ഭൂമിയിലോട്ട് വിടും. എന്നിട്ട് പറയും ഈ വിശ്വാമിത്രന്റെ തപസ് മുടക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മേനക? ഈ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ ആംഗ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ, പാദസ്വരത്തിന്റെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴ് ഈ വിശ്വാമിത്രൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പം അപ്സരസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സുന്ദരിമാരാണ്. അപ്പൊ ഈ അപ്സരസിനെ കാണുമ്പോൾ വിശ്വാമിത്രന് ഈ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ അവര് 10,000 20,000 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് അതിന്ന് വീഴുന്നു. അവര് ധ്യാനമൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് മാറുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗ എങ്ങനെയാണ്? വെരി വെരി സിമ്പിൾ. എന്താണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് 9.26 ദേവിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന്? 9.26 പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അല്ലേ? കൃഷ്ണൻ പറയാണ് ഒരു ലീഫ്, പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലം, ഒരു ഫ്രൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെള്ളം എനിക്ക് തന്നാലും ഭക്തിയോടെ എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഹാപ്പി എന്ന് പറയാണ്. എനിക്ക് അത് മതി, എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലേ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമുക്ക് എന്നും രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂ പറിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ നല്ല സ്നേഹത്തോട് ഭക്തിയോടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തുളസി ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തുളസിന്ന് ഒരു തുളസിയുടെ ഇല എടുത്ത് കൃഷ്ണന് വെച്ചാൽ മതി, കൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ. എന്താണ്? വേറെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ളൊന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒന്ന് ഭക്തി യോഗ, കൃഷ്ണൻ പറയാണ് കഴിഞ്ഞ യുഗത്തിലൊക്കെ കുറെ സർക്കസുകൾ ചെയ്തു ആൾക്കാര്. ധ്യാനം
60,000 കൊല്ലമൊക്കെ ധ്യാനം ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗമായപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ദ്വാപര യുഗമായപ്പോഴത്തേക്കും അവര് അർച്ചന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഈ യുഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് ഒരു ജപമാലയും എടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിച്ചാ മതി. ഈ ആ കഴിഞ്ഞ യുഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ സർക്കസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്നെ ലഭിച്ചു, അവർക്ക് എന്നെ അറ്റൈൻ ചെയ്തു. ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോസസ് ഓഫ് ചാൻറ്റിങ് ദ ഹോളി നെയിംസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഫലം കിട്ടും. What they got after 60,000 years of meditation, you will attain by just chanting the holy names of Krishna എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തെളുപ്പമാണ്. അപ്പം സേതുവിന്റെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഭക്തി യോഗ ഈസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് സേതു SETU, S സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സിമ്പിൾ. സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലളിതം. ഇപ്പൊ ധ്യാനയോഗ എത്ര പാടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗയും ഭയങ്കര പാടാണ്. ഈ ഓരോ ആസനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉള്ളത് ജ്ഞാനയോഗ. ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? 4 വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം, പിന്നെ 108 ഉപനിഷത്സ്, പിന്നെ 18 പുരാണങ്ങള്, ഇതെല്ലാം പഠിച്ച്, അതോ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള സംസ്കൃതമാണ്, അതെല്ലാം പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗയില് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതും നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നടക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി നമ്മളൊക്കെ ഡൾ ഹെഡഡ് ആണ്, നമ്മളൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ്, നമ്മൾ അൺലക്കി ആണ്, ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ് അല്ലേ. എന്തൊക്കെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വി ആർ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ്, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആയുസേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ലേസിയാണ്, മിസ്ഗൈഡഡ്, കോറൽസം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്, അൺലക്കി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. കോറൽസമ്മുമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വഴക്കടിക്കും. ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കടിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അൺലക്കിയാണ്, നമ്മൾ മിസ്ഗൈഡഡ് ആണ്. നമ്മളെ എത്ര സ്വാമിമാരാണുള്ളത് അല്ലേ. ഞാൻ കൃഷ്ണനാണ്, ഞാൻ ദൈവമാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഭജിച്ചാല് ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ കള്ള സന്യാസിമാരുണ്ട്. അങ്ങനെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യും കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ എന്താ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്ന്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഈ ധ്യാനവും അഷ്ടാംഗ യോഗയും ജ്ഞാനയോഗയും ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് കൃഷ്ണൻ എളുപ്പ വഴി തന്നതാണ്. നിങ്ങള് എനിക്ക് ഒരു ലീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പമോ ഒരു ഫ്രൂട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളമോ എനിക്ക് തന്നാ മതി. അത് ഭക്തിയോടെ തന്നാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും, ഞാൻ പ്ലീസ്ഡ് ആകും എന്ന് പറയും. അത് കൂടാതെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ചാൻറ്റ് ദ ഹോളി നെയിംസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, അത് മതി നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ. അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എസ് പറഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് ഈ സേതുവിന് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റേർണൽ. ഇറ്റേർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതം. ഈ ഭക്തിയോഗ നമുക്ക് ഒരു ശാശ്വതമായ റിസൾട്ടാണ് തരുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗ ചെയ്താല് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടെമ്പററി വേൾഡ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദുഃഖാലയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഓഫ് സോറോ ആണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഫുൾ ഓഫ് സോറോസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പെർമനൻസി ഇല്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാണ് എന്നാണ് ഈ ഈ ഓണർ പറയാൻ പോകുന്ന ഇനി പൊയ്ക്കോ, എനിക്ക് ഈ വീട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ജീവിക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളാൻ പറയൂ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആൻസൈറ്റിയാണ് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് കെട്ടും അല്ലെ, അവിടെ നിന്ന് ആരും അടിച്ചോടിക്കില്ല. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററിയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകം നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശാശ്വതമായ ഇറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തോട്ട് പോകണം. അതേതാണ് ഇറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോകം? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഭഗവാന്റെ ലോകം, ആത്മീയ ലോകം. ആ ലോകത്ത് പോയാല് നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരികയേ വേണ്ട. നമുക്ക് ശാശ്വതമായി നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതാണ് നേടുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ജനനമില്ല, മരണമില്ല, അവിടെ ജരാവ്യാധികളൊന്നുമില്ല ആ ലോകത്ത്. ജനനമില്ല, നമുക്ക് ഇനി പിന്നെയും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. വി ആർ ഓൾവേസ് ദേ. നമുക്ക് മരണമൊന്നുമില്ല കൃഷ്ണലോകത്ത് പോയാല്. അവിടെ മരണമില്ല, ജനനവും ഇല്ല, പിന്നെ അവിടെ വയസ്സൊന്നും ആകില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും യങ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല, ഡിസീസസ് ഒന്നുമില്ല, ആർക്കും ഒരു അസുഖവുമില്ല, എല്ലാവരും എപ്പോഴും ആനന്ദമയമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് വൈകുണ്ഠം. കുണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിസറി എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർ ദർ ഇസ് നോ മിസറി. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ വൈകുണ്ഠത്തെത്തുക. വൈകുണ്ഠത്തെത്തിയാല് അവിടെ ഒരിക്കലും മിസറി ഒന്നുമില്ല, എപ്പോഴും ആനന്ദമായിരിക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്, ഈ ലോകം, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം, ദുഃഖം നിറഞ്ഞതുമാണ്, അത് ടെമ്പററിയുമാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, എസും കഴിഞ്ഞു, ഇയും കഴിഞ്ഞു. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റേർണൽ. ഇനി ടി, സേതു. അപ്പൊ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പരിവർത്തനം. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കും. ഈ ഇറ്റേർണലിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇത്തവണ കുറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഭക്തി എന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഭക്തിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലൊക്കെ ആയി നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്തി ചെയ്തേച്ച് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ജനിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെറ്റ് സേ 10%, 100% നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണലോകത്ത് പോകും അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ 10% ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നമ്മൾ 11% തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതിന് ഉള്ള കഥ ഏതാണ്? അത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്? ഞാനിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. 2.40 പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, നിങ്ങള് അഥവാ കുറച്ച് മാത്രമേ ഭക്തി ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തുള്ളെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം, അല്ലാതെ ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങണ്ട എന്ന്. അതിന്റെ കഥയാണ് ജഡഭരത്തിന്റെ. നമ്മൾ
ഭരത് മഹാരാജിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ആ മഹാരാജാവ് വലിയ മഹാരാജ, വളരെ പവർഫുൾ കിങ് ആയിരുന്നു. ആ കിങ്ങിന്റെ പേരിൽ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. അത്ര പവർഫുൾ കിങ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. എന്നിട്ട് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു മാനിനെ കാണും അല്ലെ? ഒരു മാനിനെ ഒരു സിംഹം ചേസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മാന് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു, വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലയൺ ഇതിനെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അത് ഒരു നദിയുടെ കരയിലിരുന്നായിരുന്നു ഈ ഭരത് മഹാരാജ് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വെപ്രാളം കൊണ്ട് ആ ലയൺ പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഈ നദിയിലോട്ട് ചാടും ആ ഡിയർ. എന്നിട്ട് ആ ഡിയർ മുങ്ങി മരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പ്രസവിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിയറിനെ. അപ്പൊ ആ ഡിയറിനെ നോക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഭരത് മഹാരാജ് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വളർത്താൻ തുടങ്ങും. ഒടുക്കം അതിനോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആകും. എന്നിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നെല്ലാം മറന്നു പോകും. എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് എവിടെയെങ്കിലും കാട്ടിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചൊക്കെ നടന്നേച്ച് വീട്ടിൽ വരാൻ താമസിക്കുമ്പം ഈ ഭരതിന് ഭയങ്കര ആൻഷ്യസ് ആകും. നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ആൻഷ്യസ് ആവില്ലേ നമ്മൾ പുറത്തു പോയേച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ വൈകുമ്പം? അതുപോലെ ഈ ഭരത് മഹാരാജും ആ ഡിയറിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആൻഷ്യസ് ആകുമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാ ആൻഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓക്കെ, ആൻഷ്യസ് ആകും. അങ്ങനെ ഈ ഒടുക്കം മഹാരാജ് മരിക്കുമ്പോഴ് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, 8.6 പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മരിക്കുന്നോ എന്താണ് ആ ലൈഫായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുക എന്ന് അല്ലെ? നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാവമായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ ഭരത് മഹാരാജ് ഈ ഡിയറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് മരിച്ചത്. അയ്യോ, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ ആരുണ്ട് ഈ ഡിയറിനെ നോക്കാന് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മരിച്ച കാരണം അടുത്ത ജന്മം ഡിയർ ആയിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് ആ ഡിയർ ലൈഫില് ആ ഡിയറിന് പഴയ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഡിയറിന് തോന്നും, ഇങ്ങനെ ആയാ പറ്റില്ലല്ലോ, ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റെ ലൈഫ് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഡിയറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ജഡഭരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളായി മാറും. അപ്പൊ ആ ലൈഫ് ടൈം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഈ തവണ ഈ ജന്മം ഞാന് വെറുതെ കളയല് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തില് ജഡഭരത ആരോടും മിണ്ടില്ല, ആരുമായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും വെക്കില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ, ഒരു ഡമ്പാള്, വർത്താനൊന്നും പറയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഊമെ പോലെയൊക്കെ അഭിനയിക്കും. അങ്ങനെ ആ ജഡഭരത് അങ്ങനെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരുന്നു ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാതെ ഇരിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് അത് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഒരു ജന്മത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്തു, അടുത്ത ജന്മത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ജഡഭരതിന് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയും വന്നു. അത് കാരണം ഹി വാസ് വെരി കെയർഫുൾ. അപ്പൊ ഭക്തി ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ജഡഭരതിന് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അല്ലെ? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ മാറ്റം വരും. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ മാറ്റം വരും. തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അമ്മേൻ്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നു എന്ന് അല്ലേ? അപ്പൊ വളരെ
ചീത്ത ആളുകൾ പോലും നല്ലതായിട്ട് വരും ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോഴും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് രത്നാകരന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലേ. രത്നാകരന് ഒരു ഹണ്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലെ, കൊള്ളക്കാരനൊക്കെ ആയിരുന്നു, എന്നിട്ട് വാൽമീകിയായി മാറി. പോട്ടെ, മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൃഗാരി, ഹണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയില്ലേ? ആ, ഈ നായാട്ടിന് പോകുന്ന അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഹണ്ടർ മൃഗാരി എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയായിരുന്നോ? ഈ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ പകുതി കൊന്നിടും. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കിടന്ന് പൊളയുന്നൊക്കെ കാണാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മൃഗാരിക്ക്. അപ്പൊ റാബിറ്റിനെയും ഈ ലയണിനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് പകുതി കൊന്നിടും. ചില ബേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ പകുതി കൊന്നിടും. എന്നിട്ട് അത് കിടന്ന് പെടഞ്ഞ് ഇരിക്കും. അത് കാണാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മൃഗാരിക്ക്. അപ്പൊ ഒരു തവണ നാരദൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുറെ ആനിമൽസ് ഒക്കെ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ 2-3 ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പെടയുന്ന കാണും. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഈ മൃഗാരിയാണ് കൊന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്താ നീ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നാ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാന്, പകുതിയായിട്ട് കൊല്ലാന്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ അത് കിടന്ന് പെടയുന്ന കാണാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, നിനക്കറിയാമോ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ജന്മം ഈ ആനിമൽസ് നിന്നെ ഇതുപോലെ കൊല്ലും, ഇതുപോലെ പകുതി കൊന്നിടും. അത് അങ്ങനെ എത്ര ജന്മം നീ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ആനിമൽസിനെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പകുതി കൊന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്ക് അത്രയും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ഓരോ ജന്മം ഈ ഓരോ ആനിമല് മനുഷ്യനായി വന്ന് ഹണ്ടറായി വന്ന് നിന്നെ പകുതി കൊന്നിടും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മൃഗാരിക്ക് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരും. എന്നിട്ട് പറയും, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിന് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, നീ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം നീ കളഞ്ഞേച്ച് നീ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് നീ കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ പറയും, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ ആദ്യം ഈ നിന്റെ വില്ലും അമ്പും ഒടിച്ചു കളയാൻ പറയും. അപ്പൊ അതാണ് എൻ്റെ എന്താ, ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇതിനെ വെച്ച് കൊല്ലുന്നത് വെച്ചാണ് എനിക്ക് ആഹാരം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞേച്ച് പോയി ഇരുന്നാല് ഞാൻ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നാരദമുനി പറയും, അതിനെക്കുറിച്ച് നീ വറി ചെയ്യണ്ട, എല്ലാ സമയാസമയത്തിന് നിനക്ക് ഫുഡ് വന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് വരും, അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നു. നീ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് പ്രേ എന്ന് പറയും, ഹോളി നെയിംസ് ചാൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ മൃഗാരി അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങള് ഇതുപോലെ ചാൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണും ഈ മൃഗാരിക്ക് വന്ന ചേഞ്ച്. അവർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹണ്ടർ ഹാഫ് ഈ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ഹാഫ് കില്ല് ചെയ്തിടുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് ഈ ചേഞ്ച് വന്ന് കാണുമ്പോഴ് എല്ലാവരും ഫുഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മൃഗാരിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് എപ്പോഴും എത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം അതിലെ നാരദമുനി പിന്നെ വരുമ്പോഴ് ഓടിച്ചെല്ലും. എന്നുവെച്ചാൽ നാരദമുനിയല്ലേ അയാളുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചെല്ലും. അപ്പൊ ഓടിച്ചെന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ, താഴെ വീണിങ്ങനെ കുഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പം അവിടെ കുറെ ഉറുമ്പുകളെ കാണും. അപ്പം ആ ഉറുമ്പുകളെ മാറ്റിയിട്ട് നമസ്കരിക്കും. നോക്കി, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ഇപ്പൊ കൊല്ലില്ല മൃഗാരി. നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും പകുതി കൊന്നിടുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലുന്നില്ല. അത്ര ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മള് ഈ ഭക്തിയോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണന്റെ നെയിംസ് ചാൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം യു ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നും ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ 108 തവണ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കാട്ടിലും ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഈ ചാൻറ്റിങ് ആണ്. ആരാണ് മ്യൂട്ട്? അമലപുരൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അപ്പോഴ് അതാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ചാൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിംസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പ
അപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എല്ലാ സമയവും. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് മന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിശയാകും നിങ്ങൾ എത്ര മാറുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് ഉറക്ക ജപിക്കണം എന്നില്ല. ഉറക്ക ജപിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കേൾക്കുന്നവരും കൂടി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉറക്ക ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉറക്ക മനസ്സിലാക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി പവർഫുൾ. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ജപിച്ചാലും ഈക്വലി പവർഫുൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സേതുല് എസ് പറഞ്ഞു, എസ് ടി ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ആൻഡ് യു ഫോർ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയോഗ ഇന്ന ആൾക്കാർക്കേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഏത് കാസ്റ്റിൽ പെട്ടാലും, നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരായാലും ശൂദ്രനായാലും ഒക്കെ ഭക്തിയോഗ ചെയ്യാം. അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണന് ഫ്ലവറോ ഫ്രൂട്ടോ വെള്ളമോ എന്ത് വേണേ വെക്കാം. അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ഹോളി നെയിംസ് ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ കാസ്റ്റ് ഒരു ബാരിയർ അല്ല, ഏത് കാസ്റ്റിലുള്ളവർക്കും ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെയോ ജെൻഡർ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അല്ല. ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം, ആർക്കും ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെയോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നമ്മൾ MA പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ചാൻറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. MA പഠിച്ചവർക്ക് ഈ ഭക്തിയോഗ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവര് അവർക്കും ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആരാണ്? ശബരി. നിങ്ങൾ ശബരിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ശബരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ലോ മാതാജി മറ്റേ ശ്രീരാമചരിതത്തിലുള്ളല്ലേ? അത് തന്നെ, രാമായണത്തിലുള്ളത് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ശബരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ലോ കാസ്റ്റ് ഫാമിലിയിലെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അവർക്ക് പഠിത്തമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവര് എപ്പോഴും ഒരു ആശ്രമത്തില്, മുനിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, മോനോർമ്മയുണ്ടോ? ദേവനാരായണന് ആ മുനിയുടെ പേര് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു. വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന, ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു തരാം പേര്. ആ മുനിയുടെ ആശ്രമമൊക്കെ തൂത്തുവാരിയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മുനി ഒടുക്കം ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ നേരത്ത് ശബരിയുടെ അടുക്ക പറയും, നീ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ, ഈ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചോ, കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ശ്രീരാമൻ ഇതുവഴി വരും, അപ്പൊ ശ്രീരാമനെ നീ സെർവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശ്രീരാമനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രീരാമൻ നിന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യും, അപ്പൊ നിനക്ക് കൃഷ്ണ ലോകത്ത് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ ശബരി അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീരാമൻ വരും എന്ന് വെച്ചോണ്ട് ആ വഴിയൊക്കെ നല്ലോണം തൂത്തുവാരി, അവിടെ ഒന്നും മുള്ളോ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്, കല്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് നല്ല പഴങ്ങളൊക്കെ പറിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ശ്രീരാമൻ വരുമ്പോ ഇന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കും. മാതംഗ മുനി, ശരിയാണ്. അപ്പം മാതംഗ മുനി എന്നുള്ള മുനിയായിരുന്നു ാണ് സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കും, ശ്രീരാമൻ വരും നോക്കി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും കൂടി സീതാദേവിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വരും. സീതാദേവിയെ രാവണൻ കട്ടോണ്ട് പോയ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഇന്നലെ? അപ്പം സീതാദേവിയെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ രാമനും
ലക്ഷ്മണനും കൂടി ഇങ്ങനെ വനത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുമ്പം ഈ ശബരിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ശബരിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തുമ്പോ ശബരിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കൃഷ്ണന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ? അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ വരുമ്പോഴ് കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കടിച്ചു നോക്കും. ഏതാ ഏറ്റവും മധുരമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കടിച്ച ഫ്രൂട്ട് രാമന് കൊടുക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷ്ണന് വെക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കടിച്ചതും നമ്മളുടെ എച്ചിലൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പുതിയത് വേണം കൊടുക്കാൻ അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ ശബരിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രൂട്ട്, നല്ല മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട് വേണം ശ്രീരാമന് കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തില് കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട് ശ്രീരാമന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ശ്രീരാമൻ സ്വീകരിക്കുമോ? സ്വീകരിക്കും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? എന്താന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണന് വേണ്ടത്, ഭഗവാന് വേണ്ടത് ഈ ഫ്രൂട്ടല്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയാണ്, നമ്മളുടെ സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമൻ അത് എടുത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ആരായിരുന്നു? പേര് മറന്നുപോയി. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അനിയൻ വിതുരൻ. വിതുരൻ എന്ത് ചെയ്തു? പഴം ഇങ്ങനെ തൊലിച്ചിട്ട് തൊലി ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് പഴം എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഭഗവാന് ആ തൊലി എടുത്ത് കഴിച്ചു. അതുപോലെ ശബരി കടിച്ച ഫ്രൂട്ട് എടുത്തു കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചു. അപ്പൊ അത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അങ്ങനെ, അതോ ശബരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ കാസ്റ്റിലെ ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാന് അത് കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഭക്തിയോഗ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഓൺലി തിങ് റിക്വയർഡ് ഇസ് നമ്മൾക്ക് ഭക്തി വേണം, നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹം വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ആളും കൂടിയുണ്ട് ഈ കഥ, അതോടെ ഞാൻ തീർക്കും. 9:15 അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഒരു കഥ ഹനുമാന്റെ കഥയാണ്. ഹനുമാൻ ആരാണ്? ഹനുമാൻ ആരാണ്? അറിയാമോ ഹനുമാൻ ആരാണെന്ന്? ആർക്കും അറിയില്ല ഹനുമാൻ ആരാന്ന്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. ആരാ? ആരാണ്? മങ്കിയായിരുന്നു അല്ലേ? സുഗ്രീവന്റെ ഒരു മങ്കി. ഹി വാസ് എ മങ്കി അല്ലേ? ഒരു കൊരങ്ങനായിരുന്നു അല്ലേ? എന്നാല് ശ്രീരാമന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഹനുമാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയും, ഭരതനെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിന്നെ എന്ന് പറയും. എന്താ, എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഹനുമാന്? MAയോ BAയോ വല്ല ആയിരുന്നോ? അല്ല അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഹനുമാന്? പിന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഒരു കൊരങ്ങന്റെ മുഖമായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാത്ത ഹനുമാനെ ശ്രീരാമന് സ്വന്തം ബ്രദറിനെ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഹനുമാനുള്ള ഒരു ഗുണം? ഡിവോഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരേ ഒരു ഗുണം, നമുക്ക് ഡിവോഷൻ വേണം, നമുക്ക് ഭക്തി വേണം. എന്നിട്ട് ഭക്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? വെരി സിമ്പിൾ. എന്താണ് ഭക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള മാർഗം? ആർക്കും അറിയില്ല. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, ഇത് കൊടുത്താ മതി അല്ലേ? കൃഷ്ണൻ സന്തോഷം ആകും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് മതി നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെയോ നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക.
ഹോളി നെയിംസ് എപ്പോഴും ചാൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചാൻറ്റിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? 12:48 എന്ത് പറയുന്നു? ദേവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ശ്ലോകമല്ലേ 12:48. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്? അത് നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് പാടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹിയർ ചെയ്താൽ മതി. ആരെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് പറയുന്ന നമ്മൾ കേട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് പറ്റും? കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ വരും അല്ലെ? പ്രവിശ്യ ചിത്തം. കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ വ്യസനങ്ങളും, വ്യസനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മളുടെ മിസ്ഫോർച്യൂൺ, നമ്മളുടെ ദുർഭാഗ്യം, അങ്ങനത്തെ ദുർഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് ഓസ്പിഷ്യസ്നെസ് തരും. ലൈക്ക് വാട്ട്? 2 എക്സാമ്പിൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സൺ റിമൂവ്സ് ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലേ? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴ് ഇരുട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ കൽമഷങ്ങള്, നമ്മളുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും മാറ്റിത്തരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ബ്ലോസ് അവേ അല്ലെ ഡ്രൈവ്സ് അവേ ദി ക്ലൗഡ്സ്. ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മേഘങ്ങളെ. ഒരു നല്ല പവർഫുൾ വിൻഡ് വന്നാൽ, ഒരു കാറ്റ് വന്നാൽ ആ ക്ലൗഡ്സ് എല്ലാം പോകും അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് നമ്മള് തന്നെത്താനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ പറയുകയാണേലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ടാലും ശരി, നമ്മളുടെ എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യസനങ്ങളും മാറി നമ്മള് നല്ല ഓസ്പിഷ്യസ് ആകും. നമുക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരും. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കഥകൾ. പിന്നെയോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നേ? 15 ആര് പറയും? ദേവ്. ഇന്ന് ദേവ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? ദേവ് കേൾക്കുന്നു പോലുമില്ല, അവിടെ ഭയങ്കര വാചടിക്കുക. ദേവ് ദർശൻ, ദേവ് ദർശൻ, ദേവ് ദർശൻ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലേ? പറയുന്നൊന്നും കേട്ടില്ല. കൂട്ടുകാരൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ കളിക്കുകയാണ്. 15 പാടിക്കേ. 15 ബുക്കില്ലേ കയ്യില്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ സ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച സ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം വേദാന്തകൃത്വേദവിദേവ ചാഹം. അതിന്റെ മീനിങ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും എഴുതിയെടുത്തോ? ഇല്ല. ഇന്ന് കൂട്ടുകാരൻ രാവിലെ തൊട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് കാരണം പഠിച്ചില്ല, എഴുതിയെടുത്തില്ല. അനാമികയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്? പറഞ്ഞേ. പരമാത്മമായ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നിൽ നിന്നു തന്നെ സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയപ്പെടുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദാന്ത കർത്താവും
വേദാന്തത്തെ അറിയുന്നവനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വെരി ഗുഡ്. എന്നാ 10.8 കൂടെ പാടിക്കാം. എഴുതിയെടുത്തില്ലേ? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ തസ്സർവം പ്രവർത്തതേ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവസമന്വിതാ. ബുദ്ധഭാവസമന്വിതാം. എന്താണ് അർത്ഥം? ഞാൻ സകല ജഗത്തിന്റെയും ഉത്പത്തിക്കു ഹേതുവാകുന്നു. എന്നിൽ നിന്നു തന്നെ സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അറിഞ്ഞു വിവേകികൾ പ്രീതിയോടുകൂടിയവരായി എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. ഇനി 10.9 സഞ്ജന. മच्चित्त मद्गद प्राण മच्चित्त മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തി പരസ്പരം ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തസ്യ മാം നിത്യം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അർത്ഥം: എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ 10.10 അമലപുരൻ മോന്റെ പേര് തുളസി ചരൺ അല്ലേ? പറയാൻ പറ്റുമോ മോന്? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുളസി ചരൺ. 10.10 എടുക്കാം. 10ാമത്തെ അധ്യായം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പറയാൻ അറിയില്ലേ? സാരമില്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാട്ടെ. ഇനി ആരാ? ആശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശ. ഇല്ല മാതാജി, എല്ലാ ക്ലാസ്സും കിട്ടിയില്ലല്ലോ മാതാജി. അപ്പൊ ഏത് പറയാൻ പറ്റും? 647 പറ്റുമല്ലേ ഇന്ന് പാടിയിട്ടത്? അത് ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തില്ല മാതാജി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സില് എല്ലാം ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കണേ. ഞാൻ പറയുമ്പോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാ മതി ഏതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളെന്ന്. ബുക്ക് വേണം അല്ലേ? എന്നാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. മഞ്ജിമ 10.10 പറയൂ. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രശ്നഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. കൽപ്പയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബുക്കുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? 10.11 കൽപ്പ. ഇല്ല. ദേവനാരായൺ പറ്റുമോ 10.11 പറയാന്? മാതാജി
ആ പറയൂ. തേഷാം തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം മഹാമജ്ഞാനം തമ മാതാജി ഇത് അജ്ഞാനജം തമഃ. അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ. അടുത്ത് നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ നീ ജ്ഞാനദീപേന ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാം. അർത്ഥം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ മോന്റെ ബുക്കില്? ഇല്ല മാതാജി, ഇതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല. ആ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. അർത്ഥം ഇല്ലാത്തവരുടെ ഒക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? സഞ്ജന അല്ലേ? അവരുടെ സവിശേഷാന കമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ കമ്പത്തിനെ അകറ്റുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി 926 അനാമിക പറയോ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. തദഹം ഭക്തിയുപഹൃതം. അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ അർത്ഥം? പറയൂ. ഒരുവൻ പരമപ്രേമത്തോടെ ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ എനിക്ക് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ശുദ്ധചിത്തനും നിഷ്കാമ ഭക്തനുമായ അവന് ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പത്രപുഷ്പാദിയെ ഞാൻ പ്രീതിയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. 927 മഞ്ജിമയുണ്ടോ? മഞ്ജിമ? മാതാജി. 927 യത്കരോഷി യദശ്നാസി. യത്കരോഷി യദശ്നാസി. യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്. യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്. യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ. യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ. തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കൽപ്പ അതെ മാതാജി. പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 647 പറയാമോ? ഏതാണ് മാതാജി? 47. എടുക്കട്ടെ മാതാജി. 47 അല്ലേ? യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാനന്ദരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സ മേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും
എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. താങ്ക് യു, നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ, 1866 ഉണ്ട്. അപ്പൊ മോള് തന്നെ പറഞ്ഞോ 1866. ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തില്ലേ അത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. മാമേകം ശരണം വ്രജ. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറയൂ. സർവധർമ്മത്തെ ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാന് ഈ ശ്ലോകത്തിന് വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചരമശ്ലോകം. ചരമശ്ലോകം അല്ലെ? ഓരോ അവതാരം കൃഷ്ണൻ എടുക്കുമ്പോഴും ആ അവതാരത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ശ്ലോകം എന്തില് ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളെയാണ് ചരമശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തില് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നീ ബാക്കിയുള്ള ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നീ ജസ്റ്റ് എന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യ്, എന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് നിന്നെ എൻ്റെ ലോകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, നീ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ ചരമശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീരാമന് വിഭീഷണൻ വരുമ്പോഴും പറയും അല്ലെ ഒരു ചരമശ്ലോകം. എന്താണ്? ആര് എന്നെ വന്ന് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഐ ആം യോസ് എന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ എപ്പോഴും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും, ഇത് എൻ്റെ ശപഥമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് രാമായണത്തിലെ ചരമശ്ലോകം. ഇനി വേറെ ഒരു വരാഹമൂർത്തിയും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം. നിങ്ങക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സും നിന്റെ ബോഡിയും ശരീരവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരണസമയത്ത് നിങ്ങൾ കോമയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്തിട്ട് എൻ്റെ ലോകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഈ 3 ചരമശ്ലോകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അങ്ങനെ ഓരോ അവതാര സമയത്തും ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ കാണും, പക്ഷെ ഈ 3 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 3 ചരമശ്ലോകാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ഏതാണ്? 12:48. ദേവൊക്കെ പോയിന്ന് തോന്നുന്നു. ദേവ് ദർശനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും സ്ഥലം വിട്ടു. ഓക്കെ, ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും 12:48? അനാമികയ്ക്ക് അറിയാമോ? ഇല്ല, അറിയില്ല. സഞ്ജനയ്ക്കോ? പറയൂ. സങ്കീർത്യമാനോ ഭഗവാനനന്തഃ കൃതാനുഭാവോ വ്യസനം ഹി പുംസാം പ്രവിശ്യ ചിത്തം വിദിനോത്യശേഷം യഥാ തമോർക്കോ ഭ്രമ ഇവാതിവാതഃ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മള് തന്നെത്താനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന കേട്ടാലോ? ഭഗവാൻ അനന്തഃ,
എന്നുവെച്ചാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കീർത്തിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന കേട്ടാലും മതി. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവിശ്യ ചിത്തം, നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ, നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൽ കയറി വന്ന് വിധിനോത്തി അശേഷം, അശേഷം മാറ്റിക്കളയും. എന്താ? വ്യസനം ഹി പുംസാം, മനുഷ്യരുടെ നമ്മളുടെ വ്യസനങ്ങൾ, നമ്മളുടെ മിസ്ഫോർച്യൂണൊക്കെ ക്ലെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പ്യുവറാക്കും. നമുക്ക് ഓസ്പിഷ്യസ്നെസ് വരുത്തും. നമുക്ക് അൺലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്മളുടെ അൺലക്കിനെസ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് ലക്കിയാക്കും. എങ്ങനെയാണ്? യഥാ തമോ അർക്കോ, സൂര്യൻ തമസിനെ, ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ കളയുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അഭ്രം ഇവാദിവാദഹ, ക്ലൗഡ്സിനെ ഒരു പവർഫുൾ വിൻഡ്, അതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സ്ട്രോങ്, വാദഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ്, ഒരു സ്ട്രോങ് വിൻഡ് എങ്ങനെയാണോ ക്ലൗഡ്സിനെയൊക്കെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കളയുന്ന, അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമ്മളുടെ എല്ലാ അശുഭങ്ങളായ കാര്യങ്ങളും കളയും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം. ഇനി നാളെ 8 മണിക്ക് തന്നെ കയറണം, എന്നാലേ നമുക്ക് 108 തവണ ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയിൽ വെച്ച് കയറിയാൽ നിങ്ങൾ 108 തികയ്ക്കില്ല. അപ്പം വാഞ്ചാകൽപതരോർഭശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇപ്പൊ നാളെ കാണാം എല്ലാരെയും. ഹരേ കൃഷ്ണ.